د کابل د روانو حالاتو په هکله د پرون شپې نه بعد څه معلومات دوستانو ته ورکړو. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'd like to welcome the distinguished journalists, and the reason we have convened this news briefing is to inform them about the latest developments in Kabul since last night. جنگ په شدت سره روان دی او لحظه په لحظه تصادف نه تشکیل The fighting is continuing with full intensity, and it is getting more intensified hour by hour. د کابل میشته مسلح قطاعات ټول د رژیم په خلاف پورته شوي. اووم نمبر فرقه د رشخورو، اتم نمبر فرقه د قرغې، پنځلسم نمبر فرقه د نهم نمبر فرقه په درونته کې او د سروبي قطعه د بګرام هوایي میدان او د خوجرواش هوایي میدان ټول د قیام کوونکو په لاس کې دي او د هغوی مرسته کوي. All armed units stationed in Kabul have risen against the regime, which includes the division number 7, the division at Rishhor in the outskirts of Kabul, the division number 8 in Qargha, and the division number 15, and the 9th division in Darunta near Jalalabad, and similarly a brigade at Sarubi. The Bagram air base and the Khajarawash air bases are the centers of the mutineers. د کابل هوایي میدان نه دا نن څو ساعته د مخه د یو قماندان لخوا موږ ته د اطلاع را رسېدلې چې هغه اوس په هوایي میدان کې د سرمنصبانو په څنګ کې او له موږ سره خبره کوي. A few hours ago, one of the military commanders in Kabul contacted us and told us that he is standing by all the officers who have risen against the Najib regime, and he is talking from that particular site with us in Peshawar. د بګرام په هوایي میدان پرون په 4 بجو د هغو طیارو لخوا بمباري شوې چې له مزار شریف نه الوتلې او د روسیې نه راغلې د تاجکستان د هوایي میدان نه الوتلې. پرون په 4 بجو یې د بګرام هوایي میدان بمبارد کړی او یو سلاوکوټ اور اخیستی. نن په پاوکم 10 بجو یو جهاز د مدافع هوا د ډزو په نتیجه کې نسکور شوی. A Soviet plane which had flown from the Tajikistan Republic of the Soviet Union bombed the Bagram air base yesterday at 4 o'clock, which resulted in the explosion and firing of an arms depot. Similarly, today at 9:45, one plane was shot down by the air defense forces. دوه قطعې چې په پروان کې د رژیم مرسته کوي د هوایي میدان نه د مسلسل اور لاندې ده او مجاهدینو هم خپل بریدونه په دې دواړو قطعاتو پیل کړي. Two regiments in Parwan who are in support of the Najib regime are being heavily fired from the Bagram air base, and they are also being attacked by the nearby Mujahideen bases. کابل رژیم د جلال آباد نه استمداد وغوښتو خو د جلال آباد نه د هغوی مرستې ته څوک نشي ورتلی ځکه چې په لاره کې د سروبي قطعې او د درونتې قطعې د هغوی مخه نیولې. د سروبي مجهزه قطعه د کابل طرف ته خوځېدلې د رژیم په خلاف. The Kabul regime asked for assistance from the Jalalabad divisions
but they were not able because the two highly armed regiments at Sarubi in Darunta are being used against the regime. So the forces in Jalalabad cannot make it to Kabul. And the highly armed regiment in Sarubi has set out for Kabul in support of the mutineers and against the regime. د کابل رژیم ته یوازې ګارد خاص پاتې دی او د هغه نه په استفادې سره د مقاومت د ټکولو کوشش کوي. The Kabul regime has just have the special guards which are defending the regime against the mutineers. کومه قوه چې د ګردیز طرف ته لېږل شوې وه هغه هم بیرته کابل ته بلل شوې. The forces which were sent to Gardiz have been recalled back to Kabul. له جوزجان نه بلخ نه او له کندوز نه د ملیشي قطعات کابل ته رابلل شوي او ورته هدایت شوی چې نن سهار په 5 بجو به د هغوی حرکت وکړي د پل خمري په دورای کې یو ځای شي او بیا 100 کسان د خنجان نم ځان سره واخلي او کابل ته ځان ورسوي او په لاره کې میشته قطعات د هغوی امنیت تامین کړي. خو انشاءالله د دې قطعې را رسېدل به کابل ته ډېر ګران وي ځکه مجاهدینو په هغوی لاره بنده کړې او ټولو مجاهدینو ته هدایت شوی چې دا قطعات پرې نه دي چې کابل ته داخل شي. The militia forces at Jozjan province, Balkh province and Kunduz province have been recalled to Kabul. They have been told that they should set out at 5:30 this morning towards Kabul. They should collect other forces of militia on the way from Khinjan with them and come to Kabul as soon as possible. But inshallah they will not be able to do this because the Mujahideen have been instructed to stop the way of these forces and not allow them to approach towards Kabul. د هرات حالت هم سخت خراب دی. هلته کشمکش روان دی د مخالفو قطعاتو ترمنځ. The situation at Herat is also deteriorating hour by hour and very heavy fighting is continuing between the two rival sides. کابل رژیم زیاتره تکیه و بروسه په رادیو سټیشن ده. رادیو سټیشن تیره شپه په 1 بجه تخریب شو او هغوی بل ترانسمیټر فعال کو. اوس د هغه ترانسمیټر له لارې د نجیب بیانات خورېږي کوم چې نوی فعال شوی. The regime is fully utilizing the Kabul radio station. However, the station was put out of order last night at 1 o'clock and they recommissioned another transmitter which is still used for the broadcast of Najib's messages. دو احتماله دي. یا به دا قیام بری ته رسیږي د نجیب حکومت په نسکوریږي بیا به د فوزي افسرانو لخوا دغسې یو شورا جوړیږي چې د کابل د شاوخوا د جبهاتو قماندانان به هم په هغه کې غړي وي او بیا به هغوی په 6 میاشتو کې د انتخاباتو اعلان کوي. د همدغه د انتخاباتو کمیسیون چې دلته د 2 تنظیمونو لخوا جوړ شوی هغه ته به بلنه ورکول کیږي چې راشي په 6 میاشتو کې انتخابات ترسره کړي منتخبه شورا جوړه سي او قدرت منتخب حکومت ته انتقال شي. There are two probabilities. One is that this action against the regime will succeed and Najib will collapse. In the wake of such an eventuality, the army will form a common revolutionary council along with the commanders of Kabul, Mujahideen commanders in Kabul. This revolutionary council will hold elections within 6 months. The revolutionary council will invite the Mujahideen election commission, which has already been established in Peshawar, to hold elections within 6 months and to form an elected government and then to transfer power to an elected government. دوم احتمال دا دی چې جنگ ادامه وکړي بیا به د رژیم په خلاف پورته شوي قطعات ټول د مجاهدینو سره یو ځای کیږي د خپلو سنګرونو نه به دفاع کوي او له همدغو سنګرونو به د مجاهدینو په مرسته جنگ ته ادامه ورکوي.
The second probability is if the fighting continues, then all the regime units, military units, will join the Mujahideen, and alongside the Mujahideen will continue to topple the government in Kabul. موږ د دې قیام ملاتړ کوو. یو ځل بیا هغو افسرانو ته اطمینان ورکوو چې په دې قیام کې فعاله ونډه اخیستې چې مجاهدین د هغوی په څنګ کې دي او د هغوی د اقدام نه د کابل رژیم د نسکورولو په جهت کې او په افغانستان کې د اسلامي حکومت د تاسیس په جهت کې ملاتړ کوي. We support this action against the regime. We once again reassure those military officers who are involved in this action against the regime, and we tell them that the Mujahideen are along with them and they support their bid to form an elected Islamic government in Afghanistan. الحمدلله زموږ ټولو قماندانانو په ډیره هوښیاري او بیداري سره په دې قیام کې تر خپله وسه برخه اخیستې او هغو افسرانو ته چې په قیام کې شرکت کړی او هغوی ډاډ او اطمینان ورکړی چې مجاهدین به د هغوی هر راز مرستې ته تیار واوسي. Alhamdulillah, with the grace of God, all our commanders, exercising full sagacity and wisdom, have participated in this action against the regime. They have assured the mutineering officers that they will support him with whatever they could. د نجیب او دغه د پلویانو مقاومت بې فایدې او خوشې عبث مقاومت دی. نجیب په هر صورت درومي او دغه د بقا تضمین هیڅ شی نشي کولی. The resistance on the part of Najib and his supporters is very useless. Najib will have to go, and nothing, inshallah, will enable him to survive. وکار ده روسان د افغانستان په داخلي امورو کې د مداخلت نه ډډه وکړي او د نجیب د رژیم د بقا لپاره بمباریو ته متوسل نشي. له دې نه هغوی څه نشي ترلاسه کولی. د هغوی د تیرو کلونو تاریخي تجربې هغوی ته کفایت کوي. باید له دې نه لاس واخلي او هغه دې په دې پوه شي چې د نجیب د حکومت بقا په هیڅ صورت کې هیڅ څه نشي تضمینولی. پکار ده د روسانو د دې مداخلت په خلاف شدید عکس العمل د ټولو ملکونو او حلقو لخوا وښودلی شي. It is very much necessary that the Soviets should avoid interfering or intervening in the internal affairs of Afghanistan. They should desist from bombing the positions of the mutineers or mujahideen in support of the regime. The Soviets should have learned a good lesson from their past bitter experiences, which were there because of their interferences in the internal affairs of Afghanistan. They should know that nothing can save Najib from a definite collapse, and nobody can guarantee her survival. It is necessary that the international community should show a stronger reaction to such Soviet interferences and interventions in the affairs of the Afghans. د ټولو تنظیمونو د مشرانو نه هم زما هیله او ارزو دا ده چې د دغسې بیاناتو ورکولو نه ډډه وکړي کوم چې د دغو افسرانو د مورال د تضعیف باعث شي. پکار دی چې د هغوی په حمایت کې موږ خپل یووالی وښیو او هغوی ته ډاډ او اطمینان ورکړو چې ټول مجاهدین ټول تنظیمونه د هغوی په شا کې ولاړ دي، د هغوی مرسته کوي او د کابل رژیم په نسکورولو کې د دوی تایید کوي. It is also a duty of the Mujahideen leaders to desist from issuing such statements which will affect the morale of the mutineer officers and soldiers. They should show to the officers that we support them and that we support their action for toppling the regime and their bid to establish an Islamic government in Afghanistan. زه په همدې اکتفا کوم که دوستانو سره سوالونه وي امید د ځواب وایم. This is all I had. Now I'll be ready to answer questions. Please. سوال میشه که آیا در کابل که جان در قوم دام هست شما با دیگر تنظیمات تماس گرفتید خصوصا به پر مقر ایوام شما تماس گرفتید اول امیدوار هستم که امروز بعد از ظهر ما جلسه مفصلی داشته باشیم و در این رابطه صحبت شود و تصمیم مناسب اتخاذ شود.
The question was that have you consulted other Mujahideen leaders in this action or the interim government? The answer is that this afternoon we're going to have a very detailed session, and we will discuss all aspects of this issue, and we'll come out with an outcome afterwards. چند ماه قبل ما این موضوع را با همه رهبران در میان گذاشتیم که احتمالی این و یک اقدامی وجود داره. لازم است ما موقف واحد را در رابطه اتخاذ کنیم که متاسفانه بنابر عدم توجه و یا دلچسپی سایر تنظیمات قادر به اتخاذ موقف واحد در رابطه با این قضیه نشدیم و برعکس تبلیغات منفی در این زمینه آغاز شد و ما امیدوار بودیم که همه احزاب در رابطه با اقدام مثلی موقف واحد داشته باشند. A few months ago, I had confided in these leaders that there is a probability of such an action in Kabul. But unfortunately, the leaders did not show any interest in this action, and on the contrary, they resorted some negative propaganda. While the need of the hour is that we should have a unified stand on the issue. شما خود معرفی میکنین؟ روزنامه الاحداث. او در کجاست؟ لندن. What is the role of Hizb Islami in this coup d'etat? ما این قیام را تایید میکنیم و از ناحیه همکاری و پشتیبانی خود به افسرانی که در این قیام رول داشتن اطمینان میدیم. We support this action and we assure the officers involved in the action that we will support them with whatever we can. هر اقدامی که منتج به سرنگونی حکومت ملحد و مزدور نجیب شود و تأسیس حکومت اسلامی را در افغانستان تضمین کند از تایید و پشتیبانی جدی حزب اسلامی برخوردار خواهد. Whatever action which results in the collapse of Najib's atheistic regime and causes the coming about or establishment of an Islamic government, Hizb Islami will strongly support that. هل أخبروكم قبل المحاولة بأنهم سيقومون بالانقلاب؟ The question is that were you informed before the action was to take place? من خبرو چه دست بکی. We knew that such a thing will happen. یه سبب باشه در جریان تاباله که گمستان شده آیا از طرف کویتاچه با شما کم تماس تابال گرفته شده؟ Since the revolt is taking place, has there been any contact of the mutineers with you? ما از طرق متعددی با اونا تماس داشتیم و به اونا اطمینان داریم. We had contacts with them through different channels and we have expressed our assurances to them. Thank you very much. I think it's enough. Thank you very much. All general request. وبين دار الامان وقواتایی که در خیخانه متمرکز است جریان داره. در بعضی از قطعات جنگ‌های دست به دست و یا جنگ‌های سلاح خفیفه هم در جریان است. ممکن این در اونمو قطعاتی باشه که افراد هر جناح میخواه جناح دیگر تصفیه کنه در اون قطعات، لکن به صورت عموم تا حالا موضوع بالکل روشن نشده. میدان هوایی بگرام از استفاده برآمده، توسط اسکات ها و توسط طیاره ها بمبارد شده و اکثر طیاره هم تخریب شده. یکی دو طیاره تا حالا از دابا جبهی طرف تا حال دو طیاره سقوط کرده. دیگر وضع غالبا که در خلال امی چند ساعت بعدی کمی روشنتر شد. ما تماس ما با 4 طرف کابل و همچنان به داخل پروان با کندوز و اکثر ولایت های کشور روان است و مسلسل جریانات را تا جایی که اونا میتونن کشف کنن تعقیب کرده میره و یک قسمت از معلومات را از خلال مکالمات بیسیم خود دشمن هم که قطعاتشان با هم دیگر در تماس هستند هم به دست میاریم
لکن باز هم وضع تا حال مبهم است. راپور همداسې راغلی خو تر اوسه پورې کنفرم نه ده. یو سوال دا چې تاسو موقف د حکومت موقف د هغه تنظیمونو برعکس دی چې د کودتا کې صحیح دي. تاسو دلته نه وئ پخوا چې دا تاسو د حکومت موقف ته بسم الله الرحمن الرحیم. میباشیم برادر محترم دکتر سید نجیب الله نفرایی وزیر دعوت ارشاد دولت حکومت موقت اسلامی افغانستان، شما اگر لطفا در مورد اوضاع فعلی که در کابل جریان داره نظرتان به صورت مشخص بر ما بگویید. بسم الله الرحمن الرحیم. به صورت عموم طبعا چیزی که در اخبارات آباد نشر شده برادر شنیدن، اوضاع به اون ترتیب است. تا به حال هم اوضاع روشن نیست، جنگ ادامه داره. معلوم میشه که بعض قوات رژیم هنوز هم در مقابل نجیب مقاومت میکنن، اما کودتاچی هم نتونستن که موفقیت زیادی را به دست بیارن. دیگه در قسمت موقف حکومت موقت اسلامی افغانستان در قبال قضایا، جلسه کابینه زیر ریاست حضرت صاحب، جناب حضرت صاحب رئیس دولت و حکومت موقت اسلامی افغانستان، امروز صبح جلسه اضطراری دایر شد و در او تصمیم گرفته شد اعلامی برای قماندان آرایی شود و در او گفته شود که ما در حالی که از این برخورد بین خلق و پرچم و به نفع جهاد میدانیم و این مطمئن هستیم که بالاخره سرنوشت جناح کفر به تباهی یتمی منتج میشه. این اعلان میکنیم که با هیچ یک از دو طرف تفاهم و همبستگی نداریم و در این حال از قماندان ها خواسته شده که اونا عملیات خود سریعتر بسازن و کوشش کنن که مراکز دشمن که به نزدیکیشان قرار داره هر چیز زودتر به دست بیارن و همچنان به اساکر دشمن از هر جنایی که باشه در صورتی که خواسته باشه به مسئولین تسلیم شوند طبق اعلامی عفو که از طرف حکومت موقت اسلامی افغانستان قبلا اعلان شده بود، عفو عمومی به اونا پناه داده شود و همچنان به رژیم مزدور و بر دو طرف رژیم مزدور گوش زد شود که شما همیشه داد از دلسوزی به مردم افغانستان میزنین، به مردم بیگناه و بی‌دفاع کابل میزنین. دیگه اگر به این ادعایتان شما صادق باشین، بهترین کاری است که به اراده مردم افغانستان شما تسلیم شوین و سلاحتان را به زمین گذاشته و خود به حکومت موقت اسلامی افغانستان تسلیم کنین. تشکر. یک سوال دیگه است که موضوع مجاهدین فعلا در چه حال از شما اخبار تازه از جماعت جهادی دارین که پیشرفت کردن در قبال این 2 روزی که عملا بین پست‌هایی به دست مجاهدین افتاده از جای مختلف اطراف کابل. اخبار که آمده مجاهدین عملیاتایی داشتن و تانستن که پست‌های دشمن به دست بیارن. تشکر. مهربانی.